ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। पाकिस्तान अंदोलन के उपर इस वे सुप्रीम कोर्ट के अहम सुनवाई इस वे जारी है। लगातार जी गलबात की जा रही थी कि किसानों वालों राह रोका गया उस तो दिक्कत हो रही है, पर दूसरे पासे किसानों ने कहा कि ठीक है जेकर राह रोकने ਨਾਲ दिक्कत हो रही है तो सानू दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के धरना देने की इजाजत मिले, उत्थे धरने उपर बैठने की इजाजत मिले। तो इस खबर पर गलबात करते हैं साढ़े सहयोगी सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। सुशील, तो बेहद अहम सुनवाई देखी जा रही है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसानों को धरना देने की उनको आज़ादी है, वो धरना दे सकते हैं, लेकिन रोड ब्लॉक करने की कहीं ना कहीं उनको कोई भी इजाज़त कानून नहीं देगा। तो ऐसे में जैसे कि तर्क रखा है किसानों ने कि हमें रामलीला ग्राउंड में जो है फिर इजाज़त दे दीजिए, हम वहाँ पर अपना धरना शिफ्ट कर लेंगे। तो ऐसे में भी क्या अपडेट आ रही है और किस तरीके से जो वार्तालाप है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हर किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस धरना प्रदर्शन से आम जो जनता है वो परेशान ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो धरना प्रदर्शन है उससे आम जनता परेशान हो रही है और ऐसे में बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कई बार धरना प्रदर्शन का जो प्रारूप है वो बदल जाता है। अब ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि तमाम जो किसान संगठन है उनसे बातचीत करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए उनको समय दिया है। 7 दिसंबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जब संगठनों का जवाब आएगा तो तय करेंगे कि आगे आदेश जारी किया जाए या फिर मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए या फिर नहीं। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट उन तमाम किसान जो संगठन है जिनको पक्षकार बनाया गया है उनके जवाब के इंतजार को देखेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब 7 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा तो कोई आदेश जारी किया जाता है या फिर नहीं, इस पर कोई आदेश जारी कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणियां थी उससे साफ तौर से नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो रास्ते जाम हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, चाहे वो नोएडा के बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, उससे आम जनता परेशान जरूर हो रही है और ऐसे में तमाम पक्षों को ये सोचने की जरूरत है कि प्रदर्शन अगर उनको करना है तो किसी ऐसी जगह पर करें जहां आम जनता परेशान ना हो। जी बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए सुशील बहुत बहुत धन्यवाद।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਚ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।